ઓકે. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. શું કહે છે? બોલાવો આપણો હા દિયા આવે છે 2 મિનિટ 1 મિનિટ બોલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન દાદા અસીમ જય જયકાર. જયકાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ત્રિમંત્ર જય બોલાવો. સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ.
नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौव साहुणम् नमो लोये सौव साहुणम् साहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो ऐसो पंचन मुक्कारो पंचनमुक्कारो सौव पावकपणासनो सौव पावकपणासनो सर्वपावपनासनो मंगलाणं च सौवेसि मंगलानं च सौवेसि सौवेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जिया दीदी हाँ जिया हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दिव्या हे दादा नो 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 भगवान नो दिव्या नहीं सॉरी विद्या एक मिनट स्टडी प्रेयर विद्या हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। હવે દિવ્યા બેન हे दादा भगवान हे हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम है आपके बच्चे हम हम है हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे हम है सच्चे दिल दिल से के हम हैं हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे फिर भी हैं है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 तकसीबा सेपरेशन प्रेयर હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, હિતાક્ષીબા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે એક છો, હિતાક્ષીબા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, હિતાક્ષીબા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जिया हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ओके ए आप कितने बजे सत्संग कितना बजे स्टार्ट होता है 9 9 बजे। 9 बजे। किसने 9 बोला तो आप जी आप कितना बजे आई थी हिताक्षी कितने बजे आई थे काव्या લાઈન ઓફ कितना दफे आता है क्या बोला हिताक्षी हाँ, मैं 9:05 पे ज्वाइन हुई थी क्योंकि मैं खाना खा रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो मम्मी को प्रैक्टिस करो मम्मी 5 मिनट जल्दी खाना करो मम्मी ने बना लिया था, लेकिन मैं देर से बैठी थी। वो देर के बैठे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है करिश्मा
तो कितने बजे आए आप? 9 o'clock, 9:05. क्यों क्यों 9:30 9 बजे नहीं आ सकते विद्या बहन? ओनली दिव्या बहन was on time. विद्या बहन કેમ મોડું થયું? ઓ જરા જોરો સોચો प्लीज. ओके ओके चलो कौन सा टॉपिक चल रहा है? मोनिका हसमुख काका को बोलो. हाँ, हमारा टॉपिक अभी ये चल रहा है कि एक्चुअली होमवर्क ये था कि हमने तीनों गोल में क्या डिसाइड किया है और हमारा बिजनेस हमें कैसा रखना है अभी वो हमें डिसाइड करना था। और कल एक वीडियो दिखाई थी, उसमें एक पार्ट दिखाया गया था जिसमें हमें सिंसियर रहने का है और ऑब्जर्व करने का है। बट प्रदीप दादा ने उसमें से ये समझाया कि हमें हमेशा No, जो भी परिश्मा, you should go 1 2 3 4 कोई दिव्या आप बंद करो, जब बोलने का होता तब अनम्यूट करो. ओके तो यू शुड से कल वीडियो दिखाया था उसमें उसने उन लोग बोला था क्या उसने बोला था कि लाइफ कुछ भी होगा वो तो चलने वाली है, पॉज नहीं होने वाली है. इस सुबह सनराइज होता है तो वो नया कमांड देता है आपको, आपका गोल के पीछे यू हैव टू कंटिन्यू एंड वॉक योर पैथ. गोल है उसे पाथ में रन करने का, चलने का है. और नो मैटर क्या बीच में आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग. मोनिका यू टू से इट लाइक दिस. तो आप तो हाँ, बताओ ना. हाँ हाँ, ओके अभी बोलो होमवर्क क्या था? होमवर्क ये था कि हमने जो हमारा 3 बिजनेस है, स्टडीज, हेल्थ और दादा का ज्ञान, उसमें हमने क्या डिसाइड किया, क्या हम आगे करेंगे और क्या प्लानिंग करेंगे साथ में, वो हमें डिसाइड करना था। और वो वीडियो भी देखना था, उसमें से 6 पॉइंट लिखना था। किसने लिखा? करिश्मा ने। प्रतीक्षा आपने पोस्ट नहीं किया? वो मैंने बोलना भूल गई दादा, अभी करती हूँ। हिताक्षी बा आपने पोस्ट नहीं किया? विद्या बहन क्या हुआ? जिया क्या हुआ? काव्या पक्की क्या हुआ? टाइम नहीं मिला? नहीं दादा, पोस्ट करना भूल गए. भूल गए? खाने में तो बहुत उस्ताद है, खाने में कोई नहीं भूलता है हसमुखा का, उसका सब भूल जाता है. एनीवे एक वस्तु भूल गई आप मोनिका. आप आपका 3 कंपनी का क्या है, टाइटल क्या है आपका? मेरा गोल है कि मैं हैप्पी रहूं। हम्म? टाइटल टू बी हैप्पी। ए भाई टाइटल क्या है आपका हिताक्षी बा? अगर ना करे. यू आर द सीईओ. हाँ, तो बोलो कि आई एम द सीईओ. देखो ये हाँ, हसमुख काका ही सीईओ उसका कंपनी में, उसका पार्टनर है पर वो भी सीईओ है. 2 सीईओ है उधर. ओके तो ऐसे सोचो कि मेरे कंपनी 2 सीईओ, हम 3 कंपनीज रनिंग 3 कंपनीज. सीईओ कितना वर्चस्व होता है मालूम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सीईओ का. ओके बोलो कौन बोलेगा? अध्यक्ष बा आपकी कंपनी में क्या चल रहा है? हाँ, मेरी कंपनी में तो मेरी सबसे पहली ब्रांच है हेल्थ की. उसमें मैंने एक्सरसाइज करना डिसाइड तो किया है, लेकिन वो भी हो नहीं रही है. आपको इसलिए ग्रेड एक देने का, आपके कंपनी को ग्रेड देने का आपको आउट ऑफ हाँ, 10. कंपनी में ग्रेड डी. फिर जो दूसरी कंपनी स्टडी की तो उसमें भी मुझे संगीत की थियरी करनी है, तो वो चल रही है अच्छे से, तो उसमें ग्रेड ए. और दादा के ज्ञान में देखे तो विधि हर रोज कर दे, लेकिन वो नहीं हो पाती है, तो उसमें ग्रेड डी.
ओके, तो लिखो आपका स्कोर लिखो। विद्या बहन, दादा अभी तो मेरे बिजनेस में यानी कि हेल्थ हेल्थ का है। जो हेल्थ चलती है यानी कभी कभी बार छूट जाती है हेल्थ। कभी कभी नहीं चलता है ऑफिस में। अशोक का आपका कंपनी में कभी कभी चलता है। उस शब्द नहीं, आपको ग्रेड देने का है, कभी कभी नहीं चले। आइदर यू पास और यू फेल। દિવ્યા બેન, તમારી કંપની કેવી ચાલે છે? સારી ચાલે છે. સારી એટલે એ ગ્રેડ? ટોપ મોસ્ટ ગ્રેડ? ओके, मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी पहली कंपनी है स्टडीज जिसमें मैं ग्रेड देना चाहूँगी आउट ऑफ 10 में 8.5। और हेल्थ में कंपनी में मुझे और प्रोग्रेस ज़्यादा करना है तो मैंने चेंजेस मैंने लाए हैं। मेरी स्केड्यूल मैंने सही किया है तो अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है। तो अभी तक 6 आउट ऑफ 10। और दादा के ज्ञान में भी 6 आउट ऑफ 10 क्योंकि मैं विधि प्रॉपरली डेली और करती नहीं हूँ उससे। आप खाने में? हाँ वही खाने में मैंने रूटीन चेंज किया है तो अभी मैं चिक चिक नहीं करती हूँ। नहीं कल ही किया था मैंने चिक चिक। वो मुझे अब खाना कल मम्मी को बोलना रिपोर्ट देने आए। ओके, ये हमको आपका रिपोर्ट मम्मी देगा। खुशी तो उसका तो बिजनेस नहीं चलता है, वो तो बैंकरप्टी। खुशी और करिश्मा को तो बैंकरप्टी। ओके, हसमुख काका, आपको सीईओ तो कैसे, आपकी कंपनी कैसे चलाते हैं आप? क्या क्या ध्यान देते हैं? इन लोग का तो गड़बड़ चलती है, 2 बैंकरप्सी है। बरोबर है। चलाने का है तो उनको मैं हमारा तो जितना भी प्रॉब्लम, हमारे जितने जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट को हमको एकदम से बढ़िया रखना पड़ता है। तो ही ये कंपनी अच्छी तरह से चलेगी, मतलब प्रॉफिटेबल होगी। एक डिपार्टमेंट सही चलता होगा और दूसरे 2 डिपार्टमेंट अगर बरोबर नहीं चलते होंगे तो कंपनी इतनी प्रॉफिट कर हमको देगी नहीं। या फिर वो साला जो अच्छी चल रहा है वो फील्ड का सारा प्रॉफिट इसमें चला जाता है। इसलिए हमको जो जो भी डिपार्टमेंट में हमारी कमजोरी है, मैंने देखा ज्यादातर के डिपार्टमेंट में जो विधि का डिपार्टमेंट है और हेल्थ का डिपार्टमेंट है, उसमें तो विधि का डिपार्टमेंट में एक हम क्या कर सकते हैं कि जिस दिन भी अगर हमारी विधि मिस हो जाती है, पहला विधि करने के लिए देखो हमारे लाइन अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमारे पास है। तो हम अगर नक्की करेंगे ना तो वो टाइम पे भी हम ऑनलाइन में भी ज्वाइंट हो जाएंगे। या मतलब ऐसे ग्रुप हम रखेंगे जो रोज विधि करता है, तो वो ग्रुप के हिसाब से भी हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। बरोबर है। तो ऐसा एक ग्रुप ऐसा बना देने का, या फिर ऑनलाइन सुबह में होता है वो टाइम पे हमको ज्वाइंट हो जाने का है, तो वो साथ साथ में होता जाएगा। और एक बार चालू हो गई ना तो भी फिर वो कंटिन्यूस अपने आप होती होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। तो ये थोड़ा एक अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं जिनको जिनको भी रोज विधि नहीं होती है। बरोबर है। और जिस दिन भी विधि नहीं होती है उस दिन का बहुत बड़ा पश्चाताप लेना पड़ता है कि आज मैंने दादा की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो उसका बहुत बड़ा पश्चाताप भी हम ले सकते हैं कि आज मैंने विधि नहीं किया, बहुत बड़ा मेरा नुकसान हो गया। पश्चाताप लेंगे तो हम वो विधि भी, वो डिपार्टमेंट भी हम सही तरह से कर पाएंगे। बराबर। तो हमारे जितने जितने भी सारे जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह से हमको सही, उसमें क्या क्या गलती है वो देखने का है। और गलती किन कारणों से होती है वो कारण के पीछे लग जाएंगे तो फिर विधि कौन कौन से कारण से नहीं होती है सब लोग बताए एक एक कारण। हम्म। कृताक्षी बा। साक्षी बा, हाँ। सुबह नक्की नहीं किया, सुबह पहला कारण तो वही है कि हाँ मेरे को डेली विधि करने की है, वो नक्की नहीं होता है। सिंसियरिटी नहीं है। हाँ।
वो नक्की नहीं होता है कि मेरे को डेली विधि करने की है। वो अगर नक्की हो जाएगा ना एक बार कि कोई भी हालत हो जाए मेरे विधि चुकनी नहीं चाहिए, तो फिर हो जाएगी। बरोबर है। पहला कारण कौन सा है? नक्की नहीं होता है। और क्या कारण है विधि नहीं होने का है? टाइम वेस्ट। हाँ, टाइम नहीं मिलता है। इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं टाइम बोले, इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस नहीं उन लोग को मालूम। टाइम कितना लगता है विधि करने में? कितना टाइम लगता है? आपने मेजरमेंट किया है? 5 बार त्रिमंत्र बोलने में कितना टाइम लगता है? 2-3 मिनट। 3 मिनट लगता है। नमस्कार विधि बोलने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। नमस्कार 10 मिनट सिमंदर स्वामी को और 10 मिनट बाकी सबको। 40 बार और 5 बार 20 मिनट लगता है। बरोबर है। फिर 9 कलमा बोलने में 5 मिनट्स। हाँ ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट जितना लगता है। शुद्धात्मा पद प्रार्थना बोलने में 2 मिनट। बरोबर ना? तो आप थोड़ा भी मैनेज कर लोगे ना कि भाई मेरे पास अभी 20 मिनट है तो मैं इतना कंप्लीट कर लूं, या मेरे पास अभी 5 मिनट तो होता है। कोई भी अगर काम का पॉज रखते हैं तो बीच में टाइम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। रहता है ना। तो वो टाइम पे हमको मैनेज कर लेने का है कि भाई चलो आज मिस हो गए, एक 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 सडन नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे स्लॉट में भी हम करके कंप्लीट कर सकते हैं। 5-7 साधन तो है अपने पास। वो पूरा अगर आप करोगे ना तो 35 से 40 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। बरोबर है। तो 35-40 मिनट का स्लॉट हमको नक्की कर इसमें ज्यादा स्लॉट कौन सा है? वो सिमंदर स्वामी को 10 मिनट उसका स्लॉट है। तो ऐसा हो तो ब्रेक करके फिर दूसरा स्लॉट में हम 10 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन हमको पहले नक्की करने का है कि कोई भी हमको दिन में ये विधि बोलना बोलना और बोलना ही है। ऐसा हम नक्की करेंगे ना, और वो उसके हिसाब से आप जितना भी विधि बोलोगे ना, तो उसके आपके अंदर इतनी एनर्जी इतनी शक्ति आएंगी ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि हाँ दिन में और सुबह में कर दिया तो उसकी एनर्जी अलग है। बरोबर है। और अभी आपका वैकेशन चला है तो आप सुबह में भी ज्वाइंट हो सकते हो। बरोबर ना? सुबह में 6:30 से ज्वाइंट हो जाओगे तो 7:10 या 7:15 तक तो कंप्लीट हो जाती है 30-40 मिनट के अंदर। तो उतना भी आप कर सकते हो। उसके तो साथ साथ में वो सामूहिक विधि होती है ना, कितने सारे लोग सब ज्वाइंट रहते हैं उस पे। बरोबर है। तो आप उसमें भी ज्वाइंट हो सकते हो तो साथ साथ में भी विधि कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा पहले में पहला नक्की करने का। ऐसा जो ग्रुप है वो ग्रुप के साथ में हमको हमारा जो संघ बड़ बोलते हैं उसको गुजराती में। तो ऐसा संघ हम चुनेंगे ना तो उसके साथ में भी विधि हो जाएगी। पहला मतलब नक्की करने को और ये संघ बल मिलते ही हो जाएगी। बरोबर है। ये खास करने का क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है। ये इसका इम्पोर्टेंस अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जब रिजल्ट आना शुरू होगा ना तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि जो व्यवहार में जितनी भी तकलीफ है जितनी भी अड़चने हैं, ये विधि बोलने से ही अपने आप दूर होती जाएगी। देवी देवताओं का जो राजीपा होता है वो राजी भी हमारे ऊपर रहेगा, क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष का दिया हुआ सत साधन है। बरोबर। तो ये इसके बारे में हमको पक्का करके बरोबर करके मजबूत से विधि करने के नक्की कर देने का है। बरोबर है। हाँ। और रासमुका का ये मोस्टली सब ज्ञान भी लिया है, तो अच्छा। चरण वेद भी हाँ करना हाँ तो जिन्होंने भी ज्ञान लिया है बरोबर है, तो वो लोग तो वो ज्ञान साक्षात्कार की जो विधि है बरोबर है, रेगुलर निश्चय व्यवहार चरण विधि, वो बोलने में 20 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा। पर वो तो अचूक बोलनी चाहिए। हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो आज्ञा में आ जाती। दादा भगवान ने बोला है कि अवश्य में आवश्यक बोलता है कि दिन में एक बार पढ़ ही लेने के। ये हमारे जीवन व्यवहार में हमको परोप देना है कि किसी भी तरह से ये विधि हो जाए बस। इसमें पहला में पहला नक्की पढ़ा है, जो नक्की पढ़ा हो जाए, और उसकी किताब भी है ना हमको हमेशा हमारे साथ में रखने की। बराबर। अगर हमको मुंह पाठ नहीं होता है तो किताब हमारे पास होगी ना तो तुरंत कोई भी टाइम पे हम बस में जाते कहीं भी जाते हैं तो हम उसको उसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसकी जो किताब है मतलब चौपड़ी बुक्स है वो भी हमारे हमारे पर्स में यार हमारे साथ में ही रखने के है। बरोबर। ये ऐसा रखेंगे। मैं खुद रखता हूँ। ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आपको बताता हूँ। मैं हमेशा ये चरण विधि की चौक बुक्स है वो मेरे पास में रख, क्योंकि वो देखता हूँ और मुझे याद आता है कि भाई आज बाकी है तो चलो कर लो आज। ऐसा है। तो बुक्स भी हमारे पास रखने की तो भी बहुत बड़ा फायदा होगा। किसी को बरोबर। क्वेश्चन
किसी को दूसरा क्वेश्चन है स्टडीज में, हेल्थ में? और आप लोग सब सीईओ है, मीटिंग टाइम होता है तो लेट होता है तो क्या होता है? मीटिंग में आके लेट होता है तो क्या चलेगा? मीटिंग का कंपनी कैसे चलेगी? हेलो। प्रॉपरली नहीं नहीं चलेगी। चल और पाएगी अच्छे से क्योंकि नहीं चल पाएगी आपने अच्छे से सेम थिंग, ये इम्पोर्टेंस देखा है इसका, आपको अभी नहीं मालूम पड़ेगा कभी कि ये सत्संग में आके कितना सीड्स आप बोते हैं। यू विल नॉट अंडरस्टैंड नाउ, बाद में सब मालूम एक पड़ेगा। टाइम के बाबत में भी रजनी दादा ने बोला ना, तो वो भी वो ओह, हसमुख काका बंद करना पड़ेगा आपका वीडियो। हाँ वो कर देते हैं। वो कर दिया, बोलो अभी बोलो। हाँ, जो टाइम के बाबत में भी रजनी दादा ने बोला ना, तो कि ये हमको उसके बारे में भी नक्की करने का है कि हमको कहीं भी अगर रहता है, मैं भी मेरे को पहले ऐसा था कि कभी सत्संग में हो यार, कहीं भी होता है कि भाई 9 बजे का टाइम दिया है ना, तो ठीक है अभी तो आराम से जाएंगे ऐसा। लेकिन दादा भगवान थे ना, तो दादा भगवान भी जो सत्संग का टाइम था 4 बजे का, तो भले वो टाइम पे तो 4-5 महात्मा ही आते थे, 4-5 भी, तो शुरू में तो 4-5 भी नहीं होते थे। लेकिन दादा भगवान ने नक्की किया था कि मेरा जो टाइम सत्संग का 4 बजे का टाइम है, तो मैं उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो वो हर वक्त जो सत्संग का टाइम था, वो अपनी लाइफ, पूरे लाइफ के टाइम में सत्संग का जो टाइम दिया है 4 से 6 बजे तक का, तो वो 4 बजे से पहले ही पहुंच जाते थे। तो ये हमको भी हमारे लाइफ के अंदर ये क्या करना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि एक सिर्फ माइंड का है। अब आप नक्की करोगे ना कि कोई भी, हमने किसी को भी टाइम दिया है, तो वो टाइम पे पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी है। हमने नक्की किया कि सत्संग का टाइम 9 बजे का मेरे को अटेंड करने का है, तो हम अगर नक्की करेंगे ना, तो 9 बजे से पहले 2-3 मिनट या 5 मिनट पहले ही हम पहुंच जाएंगे। बरोबर, ऐसा एक में नक्की करोगे ना, एक एक चीज में अगर टाइमिंग का सेटिंग हो गया, तो फिर दूसरे पूरे लाइफ के अंदर जहां भी आप जाओगे ना, वहां टाइप में आप टाइमिंग के बारे में आप पंचुअल हो जाओगे। जैसे ट्रेन का टाइम होता है 9 बजे का, तो हम लोग क्या करते हैं, 9 बज के 10 मिनट पर पहुंचे हैं, क्या करते हैं, तो वहां तो हम पहले पहुंच जाते हैं। क्यों पहले पहुंच जाते हैं? कि भाई जानते हैं कि भाई ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, कि रुकने वाली है, कि भाई अभी नहीं। काव्या आएगी, है, अभी काव्या आएगी तो 5 मिनट रुको अभी ट्रेन को पूरी, है, रुकने देगी काव्या? नहीं हाँ, कि भाई काव्या मैडम अभी आ रही है तो ट्रेन को 5 मिनट डिले करो, नहीं करेंगे ना। नहीं ठीक उसी तरह कोई भी चीज अगर वो टाइम का पंचुअलिटी होगी ना, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होगा, वो अपॉर्चुनिटी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बरोबर, सब लोग देखते हैं, नोट्स करते हैं कि कौन टाइम में पंचुअल है। और ये अगर ये हमारे पंचुअलिटी, टाइमिंग का पंचुअलिटी हमारे लाइफ में अंदर आ गया ना, तो बहुत सारे जो फील्ड है वो हमारे लिए खुले हो जाएंगे। बराबर ना, तो ये टाइम की पंचुअलिटी, और एक में पंचुअलिटी आ गया, तो फिर हर एक चीज में आता जाएगा अपने आप ही, अपने आप ही, अपने आप ही। वो थोड़े टाइम ही मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ पर मेहनत करने की जरूरत है। अगर 2-3 महीना भी आप टाइम में अगर नक्की करोगे कि भाई मेरे को जो भी टाइम जहां भी मैंने दिया है, उससे अगर स्कूल में हम 10 मिनट लेट होते हैं तो क्या होता है? स्कूल में सब क्या करते हैं, सब आपका स्वागत करते हैं ना, कि पनिशमेंट। चला लेते हैं। स्कूल में लेट जाते हैं, कॉलेज में लेट जाते हैं, तो क्या करते हैं? पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलता है, हाँ। बरोबर ना। तो ठीक इसी तरह सब जगह जहां जहां भी हम लेट जाते हैं ना, वहां हम नक्की कर देने का है कि भाई एक, और जितना आप नक्की करोगे ना, तो वो सारे के सारे जो उसमें अंतराय आते हैं वो अंतराय निकल जाएंगे। बरोबर, अनिश्चय ही अंतराय है, उसका नियम है जी। आप जितना जो जो चीज में आपने नक्की नहीं किया है, वो चीज में हम कभी भी टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। और जो चीज में हमने नक्की कर दिया कि मेरे को टाइम से पहुंचने का है, तो वो टाइम पे हम टाइम से पहुंच ही जाएंगे। सदा भगवान बोलते हैं कि अनिश्चय ही अंतराय है, जहां निश्चय हो गया वहां अंतराय दूर हो गया। बरोबर ने, तो ये हमको पक्का रखने का है। ओके, जय देखो सत्यानंद। देखो, खुशी, 10 मिनट में क्या लिखा है?
अगला कौन है? Time management. Time speaks only one truth. If you waste me now, I will fail you later. तो कुछ मीनिंग मालूम है कि नहीं? हाँ हाँ, दादा दादा तो अभी सत्संग में जितना लेस करेगा को आपको फेल करेगा दादा के पर आपको ब्लेसिंग देगा? fail करें। मेल करेगा मेल करेगा सोचने का है कि नहीं? हाँ, दादा I tell you, ये सत्संग में is a very powerful tool for you people. Okay? So जरा सीरियसली करो और ये तो बहुत ये आपको स्टडीज में तीनों कंपनी में ये इतना बढ़ाएगा कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या होता है आपको। एक ओके? मिनट दादा तो अभी अरे एक काव्या, हाँ दादा अब देखो, you have to keep your video on and mute yourself. ओके? जब बोलने का है तब कैसे क्या करता है यू फूलिंग अराउंड, अपनी कंपनी कैसे चलाएगी ऐसा? दादा आज मेरी कंपनी में एक्सरसाइज है जो ए ग्रेड पे है और साधम बी ग्रेड पे है और स्टडीज ए ग्रेड पे है। हाँ, तो अभी इम्प्रूवमेंट करने का, और आपका ये तो सिंसियरिटी तो नहीं है। फोन 2 मिनट बंद करते चालू करते, वीडियो चालू करते बंद करते। दादा वो बाकी को कुछ कहना होता है कि मुझे बोलना है लेकिन दादा कब पूछेंगे मुझे। नहीं, इसको बोलने का हाथ ऊंचा नहीं कर सकते? आपके पास तो है टूल, राइट? राखी, वो क्या बोलने फिर का? दादा वो शर्मा जाती है। हाँ, Yes, yes, हाँ, बोलने का और शर्मा जाता है, उसका क्या मीनिंग होता है? जिया, हाँ जिया, दादा। हाँ दादा। उसको बोलने का पर शर्माती है, उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? पहले ऐसा होता है कि नहीं मैं बोलूं लेकिन फिर उसको शर्म आती है। उसका मीनिंग क्या होता है मोनिका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? He has no Confidence. intention to talk. उसको बोल ऐसे बोलते हैं कि मेरे को बोलने का शर्म आता। That means इसको करेज नहीं है बोलने के लिए। It's either duality होता है ना। हमको पढ़ने का है लेकिन नहीं पढ़ेंगे। What's the meaning of that? Excuses. No, you don't have intent of doing that ना। Okay? तो देखो, अभी इम्प्रूवमेंट करने का है अपने कंपनी को, और you are whole and soul. Responsible for myself. किसको नहीं मालूम है ये? काव्या, आपको मालूम है यू आर होल एंड सोल? नहीं दादा तकसीबा बताओ। All and soul responsible for myself. विद्या बेन, आपको मालूम था? नहीं दादा अभी मालूम पड़ गया? हाँ देखो, ये दिव्या बेन को भी मालूम है। दिव्या बेन, यू आर हाँ होली एंड सोली। यस बाद में कंप्लीट करो सेंटेंस। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। और पापा, पापा रिस्पॉन्सिबल हो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप आपके लिए તમારા માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે, પપ્પા કે તમે? दिव्या बेन, ओके? अभी सबको मालूम पड़ गया? पाखी को मालूम पड़ गया? क्या मालूम पड़ गया पाखी बहन? बोलो। तो करिश्मा तो बहुत सीरियस है आज। किसने डांटा था करिश्मा? नहीं दादा, किसी ने नहीं डांटा। हाँ, दोनों दोनों बड़ी माँ ने नहीं डांटा था आज? नहीं दादा।
क्या बात है, वेरी गुड। ओके, तो देखो कल देखता है आपको सीईओ में क्या कंपनी कैसी चलानी है। अभी तो बहुत कंपनी बहुत रॉन्ग फुटिंग में है, तो अभी देखो एडजस्ट। ओ, हसमुखा का कुछ प्रॉब्लम होता है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्या ना आपको कॉफी। हाँ, नहीं वो नक्की करेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ऐसा है, हमारे अंदर बहुत शक्ति पड़ी हुई है, सिर्फ नक्की करने का है। बरोबर है, तो नक्की करोगे ना तो फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, दूसरे दिन ही इम्प्रूवमेंट हो लगेगा आपको। सिर्फ अनिश्चय का ही प्रॉब्लम है। अगर हम निश्चय कर लेंगे ना तो अपने आप वो गाड़ी फिर से ट्रैक पर आ जाएगी। ओके। निश्चय और प्रेयर, शक्ति। निश्चय पे शक्ति। ओके, बरोबर है। दो ये चीज। हिताक्षी का तो वैकेशन पड़ गया कि बाकी है अभी? नहीं, वैकेशन पड़ गया है अभी, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी संगीत की थियरी करनी, अभी उसकी एग्जाम आ रही है अप्रैल में, बरोबर है। तो उसका प्रिपेयर करना है। ओके ओके। किसकी एग्जाम आ रही है? क्लासिकल इंडियन म्यूजिक शास्त्रीय संगीत में 5th ईयर मध्यमा पूर्ण में उसकी पर एग्जाम आ रही है। उसका वो ग्रेड होता है ना? हाँ, विशारद तक होता है, तो अभी मैं उसके 5th स्टेज पे हूँ, 7th होते टोटल। ओके, वो फर्स्ट के शिवांश फिर होते हैं। फर्स्ट के नाम क्या है फर्स्ट फेज का? फर्स्ट में है प्रवेशिका प्रथम, सेकंड है हम्म प्रवेशिका पूर्ण, थर्ड है मध्यमा प्रथम, फोर्थ है मध्यमा पूर्ण, और उसको 5th भी ऐसे काउंट करता है। वेरी हम्म गुड। ये म्यूजिक भी आपको कंपनी में हेल्प करेगा। आप टाइम अच्छी तरह से यूज करेंगे तो। जय 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 सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद नमस्कार दादा, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पाकी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्या बहन। ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. ओके અમીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, કઈ આપણે હાર્દિકભાઈ છે? હા, આઈ નીડ ટુ ટેક અ हाँ બ્રેક. हाँ ओके ઓકે ओके जय सच्चिदानंद। ઓકે, અમીબેન. जय सच्चिदानंद। पुष्पकांत जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी हाँ, अनंत रोगनो मूळ खड़ियो वरते कारण दादानी सिद्धियो। जी हाँ, अनंत रोगनो मूळ उखड़ियो वरते कारण दादानी सिद्धियो। आहा, अक्रम ज्ञान कदी ना सोणियो एणे खोदियो घोरी वृक्ष मूळियो। जी हाँ, अनंत रोगनो मूळ उखड़ियो वरते कारण दादानी सिद्धियो। काम ने क्रोध लोभ मायानी वृत्ति પોતાની પ્રતિષ્ઠાથી ઊભી મૂળ સૃષ્ટિ સર્પિલ વૃત્તિએ ગળ્યું અહમનો પ્રિયો પડલ સાકરને ઝેર માહી ગોળિયું।
જી હા અનંત રોગનું મૂળ ઉખડ્યું વર્તે કારણ દાદાની સિદ્ધિયું દાદે જ ખોદ્યું ગોરી મૂળનું કારણ શુદ્ધ આત્મા ઉપાદાન સુખામૃત વારણ જૂના રોગ નિકાલી નવું કઈ ન ચોટ્યું જોયું જાણ્યું જુદું મારું ખોળ્યું જૂના રોગ નિકાલી નવું કઈ ન ચોટ્યું જોયું જાણ્યું મેં જુદું મારું ખોળ્યું જી હા અનંત રોગનું મૂળ ઉખડ્યું વર્તે કારણ દાદાની સિદ્ધિયું શુદ્ધ ઉપયોગે ભાસે નવનીત નિમિત સિદ્ધ ઉપલબ્ધિ આજે કલ્યાણ આત્યંતિક ઓહો મોક્ષ સુખ દેહાતીત જળહળિયું પ્રેમળ મૌન ભાષી કરુણાલ સાહેબિયું ઓહો મોક્ષ સુખ દેહાતીત જળહળિયું પ્રેમળ મૌન ભાષી કરુણાલ સાહેબિયું જી હા અનંત રોગનું મૂળ ઉખડ્યું વર્તે કારણ દાદાની સિદ્ધિયું વર્તે કારણ દાદાની સિદ્ધિયું વર્તે કારણ દાદાની સિદ્ધિયું જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ કવિરાજે દાદા માટે આપણને કેવું આપ્યું છે કે અક્રમ વિજ્ઞાન ની હજી મહત્વતા જેવી હોય એવી સમજાતી નથી કે દાદાએ કેવી સિદ્ધિ વાપરી દીધી છે આપણી માટે એટલે અને મૂળમાંથી ઉખાડી દીધું છે એટલે બિલકુલ કમ્પ્લીટ નિર્ભય બનાવી દીધા છે તો પણ હજી આનું પ્રકાશ પાડો કે હજી દાદાનું આ અક્રમ વિજ્ઞાન ઉપર થવું જોઈએ કે શું પ્રાપ્ત થયું છે બરોબર છે એટલે કહે ને કે જી હા અનંત રોગનું મૂળ અખડ્યું સમજાય ને કે જેમ રોગ હોય કોઈ પણ વસ્તુ બરોબર છે એ જ્યાં સુધી મૂળમાંથી ના જાય ત્યાં સુધી જેમ કોઈ પણ ઝાડ હોય અને તમે આપણે પાંદડા બધા કાપ કરીએ બરોબર છે તો એ શું થાય આમ તમને એ થઈ ગયેલું લાગે ભાઈ હવે આ ઝાડ રહ્યું નથી પાછા વરસાદ પડે એટલે એવું પાછું ઝાડવું ઉગી નહીં રહે સમજાય ને કારણ કે શું છે કારણ કે એનું મૂળ ગયું નથી એટલે કે સર્વ રોગ એટલે આ શરીરના રોગો નથી વાત નથી કરતા પણ જે ક્રોધ માન માયા લોભ બીજો રોગો બધા છે એનું મૂળ શું છે તો કે અજ્ઞાન છે શું છે એ અજ્ઞાન છે અને અજ્ઞાન જ્યાં સુધી જાય નહીં ત્યાં સુધી કે એ રોગ ક્યારેય જતો નથી એટલે દાદા ભગવાને શું કર્યું કે રોગનું મૂળ જ માંથી જ મૂળની અંદર દવા નાખી એમને શું કર્યું મૂળની અંદર જ દવા નાખી અને મૂળમાં દવા નાખી એટલે શું થયું કે ઝાડવું એવું ને એવું દેખાશે શું છે ઝાડવું એવું ને એવું જ દેખાશે પરંતુ એ શું છે કે સુકાતું ઝાડવું છે કેવું ઝાડવું છે સુકાતું ઝાડવું છે દાખલા તરીકે આ પંખો હોય બરોબર અને પંખાની સ્વિચ બંધ કરી દઈએ
તો શું થાય કે અત્યારે પંખો તો બધાને જુઓ તો કે હજુ ફરે જ છે, પણ એનું સ્વિચ શું થઈ ગઈ છે, બંધ થઈ ગઈ છે. શું થઈ છે? સ્વિચ પાવર થવાનું જે કટ કારણ હતું, નથી મળવાનું ઇલેક્ટ્રિસિટી હવે. હતી, પાવર, એ પાવર બંધ થઈ ગયો. એટલે આ ફરતો દેખાશે, પરંતુ આપણને ખબર છે કે ભાઈ સ્વિચ બંધ થઈ ગઈ છે એટલે પંખો ગમે ત્યારે બંધ જ થઈ જવાનો છે, ચાલુ રહેવાનો નથી. ભલે ચાલુ હોય, ફૂલ સ્પીડમાં ફરતો દેખાતો હોય, પરંતુ આપણે સ્વિચ બંધ કરેલી હોય, આપણને ખ્યાલ હોય કે ના હોય, સમજાય ને કે ભાઈ એનો પાવર મેં બંધ કરી દીધો એટલે અત્યારે ભલે ફરતો પણ 2 મિનિટની અંદર હમણે શાંત થઈ જશે. તો કે એવી જ રીતે કે આ કઈ પણ રોગ છે, આ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપી જે રોગો છે, એનું મૂળિયું શું હતું? તો કે અજ્ઞાન હતું. એને અજ્ઞાન હતું તો કે અજ્ઞાન જે ક્રમ માર્ગની અંદર હતો, તો કે એ બધી રીતે પોતે સ્વ પુરુષાર્થે કરી અને અજ્ઞાનને કાઢી શકતો હતો. કારણ કે મન, વચન, કાયની એકતા હતી. શું હતું? મન, વચન, કાયની એકતા હતી. એટલે સ્વ પુરુષાર્થે કરી અને તીર્થંકર ભગવાનની હાજરી હતી. બધા ઘણા બધા કારણો હતા અને એના આધારે અજ્ઞાન ધીરે ધીરે કરીને કાઢી શકતું હતું. પરંતુ આ કાળ બદલાયો, પંચમહારો થયો, મન, વચન, કાયની એકતા રહ્યું નહીં. એટલે શું થયું? તો આખો જે પુરુષાર્થનો ભાગ હતો, પુરુષાર્થનો જે માર્ગ હતો, એ પુરુષાર્થનો માર્ગ હવે શું થયો? તો કે માત્ર ને માત્ર કૃપાને આધારે જ કે હવે તમારું મૂળ વસ્તુ કાઢી આપશે અને બાકીનો જે ભાગ છે તમે પુરુષાર્થે કરીને કાઢી શકશો. એટલે આખો અક્રમ માર્ગ ઉદયમાં આવ્યો. શું જોયું? એ દાદા ભગવાનના નિમિત્તે અક્રમ, એટલે કે હા, અક્રમ જ્ઞાન કદી ના સુણ્યું, કે આવું ક્યારે સાંભળ્યું હતું ને કે આપણે પણ ખુદે, અને શાસ્ત્રમાં પણ આનું વર્ણન છે, પણ બહુ જ સૂક્ષ્મ, એટલે થોડાક ભાગોની અંદર જ છે. કારણ કે તીર્થંકર ભગવાન હાજર હતા અને આ કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત જ ઊભી નથી થતી. કારણ કે મન, વચન, કાયની એકતા હતી એટલે આ કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરિયાત ઊભી થઈ નથી. માટે આવું અક્રમ ઉદયમાં પણ નતું આવ્યું. પરંતુ કે અત્યારે શું થયું કે કાળ બદલાયો અને કુદરતીપણે આની જરૂરિયાત ઊભી થઈ અને દાદા ભગવાનના નિમિત્તે ખુલ્લું થયું અને કેટલાય બધા જીવો, કેટલાય મહાત્માઓને આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ અને જ્ઞાન થકી લોકો પુરુષાર્થ માણવા માંડ્યા. સમજાય ને કે આવું અક્રમ વિજ્ઞાન એવા અજય 10 લાખ વર્ષની પ્રાગટ્ય ભરત ચક્રવર્તી રાજાને ઋષભદેવ ભગવાનના સમયમાં જે આપેલું એક જ જણને, અને એ જ અક્રમ વિજ્ઞાન આજે દાદા ભગવાન થકી હજારો મહાત્માઓને પ્રાપ્ત સુલભ થઈ ગયું. ઋષભદેવ ભગવાને તો ખાલી એક જ ભરત ચક્રવર્તીને આપેલું, સમજાય ને. એ બી કેટલું બધું રાજપાટ હતા, એ તો બધાની સ્ટોરી ખબર જ છે આખી, કેટલા રાજપાટ હતા. એનું એક સુંદર એનું ઉદાહરણ દાદા આપતા હતા કે જયારે ભરત ચક્રવર્તીને અક્રમ આપ્યું તો કે આખા રાજ્યની અંદર બધે ચર્ચાઓ થવા મળી. બધાને એમ થયું કે ભરતને સંકિત થઈ ગયું. એમ શું થયું? બધાએ કીધું કે ભરતને સંકિત થયું. એટલે બધાને જે રાજ્યની અંદર જે બધા હતા એ લોકોને અંદર શંકા ઉભી થવા માંડી. શું ઉભી થવા માંડ્યું? શંકા, કે આ રીતે આટલો રાજપાટ છે અને અમને સંકિત કેમનું ઉભું થાય? આટલી બધી રાણીઓ છે અને અમને સંકિત કેવી ઉભું થાય? એટલે અંદર ને અંદર બધું ચર્ચાઓ થવા માંડી અને ચર્ચાઓ ભગવાન સાંભળી એટલે ભગવાને શું કર્યું કે 4-5 જણ જે ચર્ચાઓ કરતા હતા એ બધાને બોલાયા અહીં આગળ. શું કર્યું? મહેલમાં બોલાયા અને પછી એમના હાથમાં એક કટોરો આપ્યો. શું આપ્યું? એક કટોરો આપ્યો અને કટોરાની અંદર ઘી ભરી દીધું. શું ભર્યું? ઘી, છલોછલ ઘી ભર્યું. અને ઘી ભર્યું અને એમને કીધું કે ભાઈ એ 5-5 જણની અંદર કે આ ઘી જો ઢોળાશે તો કે તમને દંડ સજા કરવામાં આવશે. એટલે કે તમે આ ઘીનો કટોરો લઈ આ રાજમાર્ગમાંથી અને છેક સામેની સાઈડ જે છે ત્યાં આગળ તમે પહોંચવાનું છે અને જો ઘી ઢોળાઈ ગયું તો કે તમને અંદર સજા કરવામાં આવશે. હવે એમને શું કર્યું કે એ જે રાજમાર્ગ પરથી નીકળતો હતો એ બધા જ આખા રાજમાર્ગ ઉપર એમને ઉત્સવો કરાવડાયા. બધા જે ત્યાંને બધે એ હોય અને ત્યાં પહોંચે છે અને પછી એમને પૂછે છે કે ભાઈ રાજમાર્ગમાં શું હતું? તો કે અમારું ધ્યાન એમાં હતું જ નહીં. અમારું ધ્યાન તો શેમાં હતું? તો કે આ ઘીનો કટોરોમાંથી ઢોળાય નહીં એમાં જ. તો કે ભરતને કે આવું જ છે કે આ બધા ઉત્સવો બહાર થાય છે કે એમાં એમનું ચિત્ત રહેતું નથી. એમનું ચિત્ત ક્યાં રહે છે? તો કે મેં જે જ્ઞાન શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું છે તો કે એમાં જ એમનું અંદર ચિત્ત રહ્યા કરે છે કે આ બહારમાંથી પસાર થાય છે
પરંતુ કે એ કોઈ પણ વસ્તુમાં એને અડતું નથી, કારણ કે એ ચિત્ત એમાં એને જતું જ નથી, એવું અંદરનું એને આપ્યું છે કે સમજાય ને. તો કે પછી એ લોકોને અંદર સમાધાન થયું કે આ રીતે પણ સંકેતની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને અત્યારે આપણને કોઈને પણ વાત કરીએ ને તો કોઈ પણ માને નહીં અત્યારે, સમજાય ને, કારણ કે શાસ્ત્રની રીતે આપણે જે વ્યવહાર બધા જોવે તો વ્યવહારના ભાગમાં ઘણી બધી કચાશો લોકોને દેખાય, પરંતુ અંદર જે પુરુષાર્થ, અંદરનો જે ભાગ છે, આખું અક્રમ વિજ્ઞાન આપણું જે છે એ અંદર એટલું બધું દેખાય ને, પરંતુ એનો અંદરનો આખો આંતરિક પુરુષાર્થ આપણે ઘણા બધા મહાત્માઓને પણ જોઈએ છે અને આપણે પોતાને પણ જોઈએ છે કે કંઈ પણ ભૂલ થઈ હોય તો તરત અંદર ને અંદર આપણે ક્ષમા એટલે માફી મંગાઈ જાય છે, સમજાય ને. તો કે અક્રમ જ્ઞાનની બલિહારી છે આપણે, શું છે? અક્રમ જ્ઞાનની બલિહારી છે કે અક્રમ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયો. અને આ અંતિમ છે, શું કહેતા દાદા? આ અંતિમ છે કે અક્રમ માર્ગ પણ એ થોડા સમય માટે જ ખુલ્લો થાય છે. ડાયવર્ઝન માર્ગ જે કે છે ને, એ ડાયવર્ઝન માર્ગ હોય તો કે કાયમ માટે ના હોય. કાયમ મૂળ માર્ગ તો શું છે? રાજમાર્ગ. તો કે આખો ક્રમ માર્ગ એ જ રાજમાર્ગ છે, પરંતુ આ ડાયવર્ઝન માર્ગ કે થોડા સમય માટે એવા પુણ્યશાળી જીવો જે લોકો પુરુષાર્થ નથી કરી શકતા પરંતુ પુણ્ય બહુ છે, દાદા ભગવાન શું કહે છે? એવા પુણ્યશાળી જીવો માટે તો કે આ રાજમાર્ગને ખુલ્લો થયો છે. અને એવા પુણ્યશાળી જીવો એટલે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યશાળી જીવો તો કે અક્રમ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થઈ અને કે પોતાનો આખો મોક્ષ માર્ગ સાધશે કે સમજાય ને. એટલું અક્રમનું એટલું બધું એ આશ્ચર્ય છે. 11મું આશ્ચર્ય અક્રમ વિજ્ઞાનને કહ્યું, સમજાય ને. 11મું આશ્ચર્ય કે આવું ક્યારેય હોય નહીં. આવા અક્રમ એટલે મોક્ષની વાતો આવા સંસારી એ પણ બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. જે લોકો આ શાસ્ત્રની અંદર જાણકાર હશે ને એ હંમેશા આખો ત્યાગ માર્ગ બધું છોડે, ઘર બાર, વાઈફ, છોકરા, રાજા બધું છોડે, એ પછી એને મોક્ષ માર્ગની આખી સમજણ આવે. આ તો આપણે બધું જ હોવા છતાંય વાતો શેની કરવાની? તો મુક્તિની વાતો કરવાની. શેની વાતો કરવાની? મુક્તિની વાતો કરવાની. એટલે મહાત્માઓની આવી દશા છે. કેવી દશા છે? અક્રમ જ્ઞાન લીધા પછી કેવી દશા છે? તો કે આવી દશા, વાતો મુક્તિની. એટલે દાદા દાખલો પણ આપતા હતા. હા, દાદા દાખલો પણ. શું કહો છો? ગ્રહણ ત્યાગ વગરનું આપણું જીવન. જીવન, હા, ત્યાગ ગ્રહણ વગર. એટલે દાદા ભગવાન દાખલો પણ આપતા કે દાખલા તરીકે જેલની અંદર કોઈ કેદી હોય, બરોબર છે, કેદી હોય અને જેલની અંદર બધું કલર કામ ને મેન્ટેનન્સ નું કામ કરાવવા આવે તો શું કરે કેદી? તો કે મારા રૂમમાં બધું કરી નાખ મેન્ટેનન્સ. શું કે મારા રૂમની અંદર પણ બધું રંગરોગાણ કરી નાખ. હવે એને પૂછે કે ભાઈ તારે કાયમ રહેવાનું છે? તો કે ના, મારે રહેવાનું કાયમ નથી. એટલે ઈચ્છા શું છે એની? તો કે ઈચ્છા છૂટવાની છે. શું છે? ઈચ્છા છૂટવાની છે. પરંતુ આ જે બહારનો જે બધો વ્યવહાર લઈને આવે છે એ બધો વ્યવહાર આખો પૂરો કરે છે. મતલબ એટલે આપણે મહાત્માઓની દશા પણ એવી છે. બહારનું બધું રંગરોગાણ કરાવે, બધું જ કરાવે, છોકરાઓની લગ્ન કરે, આ બધું કરે, પરંતુ એને પૂછે ને કે ભાઈ તમારી ઈચ્છા શું છે? તો કે ભાઈ મને જયારે આ મોક્ષે જ, જેમ કેદીને પૂછે ને તારી ઈચ્છા રોકાવાની છે? તો કે રોકાવાની નથી, કે મને તો આજે કેમ તો આજે નીકળી જવું કે. સમજાય ને? મહાત્માઓની દશા એવી છે. બહાર રંગરોગાણ કરાવે પરંતુ એમને પૂછે કે તમારી ઈચ્છા શું છે? તો કે આ બધાથી છૂટીને મોક્ષે જવાની ઈચ્છા છે. એટલે કે મહાત્માઓની દશા અત્યારે આપણે એવું છે. બહારના બધા જ વ્યવહારો કરે, ધંધા કરે, લગ્ન કરે, છોકરાઓના લગ્ન કરે, પછી બીજી ફેક્ટરી કરે, આ કરે, તે કરે, પણ એને પૂછે ને કે ભાઈ આ, તો કે ના, મને તો આજે કહેતો આજે છોડીને નીકળી જાઉં. સમજાય ને? તો આખો અક્રમ વિજ્ઞાનની આખી આંતરિક વસ્તુ છે. કેવી વસ્તુ છે? આંતરિક. બાહ્યની અંદર આપણે જો ખોળવા જઈએ તો આપણે ફેલ થઈ જઈએ. શું થઈ જઈએ? બાહ્યની અંદર ખોળવા જઈએ કે આ તો 25 વર્ષથી આવે છે અને હજુ આમ ને આમ છે, તો કે એ બાહ્યનું માપ, બાહ્યના વર્તનથી આપણે એનું માપ કાઢી શકીએ નહીં. એની માટે તો આંતરિક દ્રષ્ટિ હોય તો જ આપણે એનું માપ કાઢી શકીએ. આખું અક્રમ વિજ્ઞાનની આખી બલિહારી ત્યાં જ આપી છે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા ને કે કોઈ પણ મહાત્માનો તમે બહારનો વ્યવહાર જોશો નહીં. શું કહે દાદા? કોઈ પણ મહાત્માનો તમે બહારનો વ્યવહાર જોશો નહીં. એનો આંતરિક જો તમે જોશો તો કે એ અદ્ભુત હોય છે. અને આપણે બધા ઘણા બધા મહાત્માઓને જોઈએ છે. બહારનો વ્યવહાર એવો હોય પણ એનો આંતરિક જે જોઈએ, આંતરિક સમજણ છે, આંતરિક પુરુષાર્થ છે, તો આખો એ બધો છૂટવા બાબતનો જ હોય છે. કેવો હોય છે? છૂટવા બાબતનો એમને અંદરથી દાદા ભગવાન માટેનો જે પ્રેમ ભાવ છે એ ભાઈ દર્શાવી ના શકે અને એ આપણે જોઈ લેવાનું. હા, એવું છે.
દાદા ભગવાન માટેનો જે પ્રેમ ભાવ છે એ છે. દાદા ભગવાન માટેનો પ્રેમ ભાવ એટલે પોતાના સ્વરૂપ માટેનો જ પ્રેમ ભાવ થયો, સમજાય છે ને? હા, એ આખો પોતાના સ્વરૂપ માટેનો જ, એટલે આત્મા તરફ માટેનો જ પ્રેમ ભાવ થયો. દાદા ભગવાન એક મીડિયમ છે. આપણે પોતાની ભક્તિ કરે એ પોતાના સ્વરૂપની જ ભક્તિ છે, પરંતુ ડાયરેક્ટ આપણે કરી શકતા નથી. માટે એ આખું માધ્યમ થ્રુ આપણને એનો લાભ મળે છે દાદા ભગવાન થકે, કારણ કે એ પૂર્ણ સ્વરૂપે પ્રગટ થયેલા ભગવાન છે, સમજાય ને? અને એની માટેનો અહોભાવ જેટલો પણ વધતો જાય, સમજાય ને, જેટલો વધતો જાય એટલો એ જ્ઞાનમાં આગળ ને આગળ વધતો જાય, સમજાય ને? એટલે આગળ લખો ને કે આવો અક્રમ જ્ઞાન કદી ના સુણ્યું, આવું તો ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નથી, એમ કે કોઈ શાસ્ત્રની અંદર નહીં, કોઈ બીજી જગ્યાએ નહીં, કોઈ ત્રીજી જગ્યાએ નહીં. એને ખોદ્યું ધોરી વૃક્ષ મૂળ્યું, સમજાય ને? ધોરી વૃક્ષ મૂળિયાની અંદર એ દવા નાખી, અને દવા શેનાથી નાખી? તો કે પોતાની સિદ્ધિથી નાખી. શેનાથી નાખી? એ સિદ્ધિ કૃપા ઉતારી, અને જે આપણું ભવ ભટકાવનારો જે અહમનો રોગ હતો, તો કે અહમ રોગ એ દાદા ભગવાનની કૃપાથી ગયો. મૂળ જે રોગ હતો એ ગયો. એટલે દાદા કે અહમ રોગનો આદિ વૈદ, અહમ રોગનો આદિ વૈદ દાદા ચરણામૃત, એટલે ચરણામૃત. તો કે જ્ઞાની પુરુષનો અંગૂઠો એ કે અહમ ઓગળવાનું સોલ્વન્ટ છે, કે બીજે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારો અહમ ઓગળે નહીં, પરંતુ જ્ઞાની પુરુષના અંગૂઠે જો કપાળ અડ્યો એટલે કે તમારો અહમ ઓગળ્યા વગર રહે નહીં, સમજાય ને? તો કે અહમ ઓગળવાને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ જો નિમિત્ત હોય તો કે જ્ઞાની પુરુષનો અંગૂઠો છે. શું છે? જ્ઞાની પુરુષનો અંગૂઠો અહમ ઓગળવાનું સોલ્વન્ટ છે, કે સોલ્વન્ટ, જેમ સોલ્વન્ટ ની અંદર કઈ પણ નાખો એટલે શું થઈ જાય? ઓગળવા માંડે. શું થઈ જાય? ઓગળવા માંડે. તો કે એવું જ્ઞાની પુરુષના અંગૂઠે તમારું મસ્તક મૂકો તો એ શું થઈ જાય? તો કે ઓગળવા માંડે. શું માંડે? ઓગળવા માંડે. તો કે જ્ઞાની પુરુષનો અંગૂઠો એટલું બધું કામ કરે છે, અહમ ઓગળવાનું સોલ્વન્ટ છે, અને એ જ કામ કર્યું, સમજાય ને? એ જે વિધિઓ થઈ અને અહમ ગયો, આપણને ખુદને પણ ખબર ના પડી. શું થયું? જયારે હું ગયા, હું ને મારું બે જોડે ને જોડે જતું રહ્યું, સમજાય ને? હું ને મારું બે જોડે ને જોડે, જે ભવ રોગના મુખ્ય કારણ હતા. શું હતું? અજ્ઞાનના મુખ્ય કારણ શું હતા? હું ને મારું, સમજાય ને? એ તો કે મળકે. હા, શું કહો? એવું રસાયણ આપણી અંદર પૂરી થઈ, અંદર કામ કરી ગયું એમ. હા, કામ કરી ગયું એમની સિદ્ધિથી, સમજાય ને? એ એમની માત્ર ને માત્ર કૃપાથી. એમાં આપણો કોઈ પુરુષાર્થ, એક 0% પુરુષાર્થ હતો, પરંતુ માત્ર ને માત્ર એમની સિદ્ધિ ને સિદ્ધિ. અને એ અંદર બીજ પણ એવું નાખ્યું અમને, સમજાય ને? અક્રમ બીજ જે અંદર આપણી અંદર એટલું અંદર નાખ્યું છે, અને એ બીજની અંદર જ એટલી તાકાત છે. શું છે? કે બીજની અંદર જ એટલી તાકાત છે. દાખલા તરીકે લીમડાનું બીજ હોય, હવે બીજ કેટલું હોય લીમડાનું? તો કે આટલું નાનું બીજ હોય, અને તમે 2 ફૂટ જમીનની અંદર નાખો, 2 ફૂટ જમીનની અંદર નાખો, અને તમે રોજ પાણી નાખો તો શું થાય? વૃક્ષ વધી જાય. હા, મોટું થતું જાય. 6 મહિનાની અંદર શું થઈ જાય? એ બીજ આખું જમીન ફાડી અને વૃક્ષ આખું બહાર નીકળી જાય. શું થાય? એ જમીન આખી ફાડી, 2 ફૂટની જમીન હોય, એ 2 ફૂટની જમીન આટલું નાનું બીજ એ ફાડી અને વૃક્ષ આખું બહાર નીકળે છે. કેમ? કારણ કે બીજમાં તાકાત છે. શું તાકાત છે? બીજની અંદર એટલી તાકાત છે કે 2 ફૂટની જમીન હોય ને તો પણ એની અંદરથી જમીનને ફાડીને પણ એ વૃક્ષ અંદર બહાર નીકળી જાય, સમજાય? એ તો આ સ્થૂળ વસ્તુ થઈ. તો કે આ જ્ઞાની પુરુષે જે અક્રમનું બીજ આપ્યું છે, એ કર્મના કોઈ પણ આવરણો હશે, એ બધા જ આવરણો કરી ફાડી, અને એ બીજ ગમે ત્યારે ઉગે, એ ક્યારેય અફર જાય નહીં. અક્રમ જ્ઞાન જેને પણ પ્રાપ્તિ થઈ છે, એ જ્ઞાન ક્યારેય પણ અફર જાય નહીં, કારણ કે બીજની અંદર એવી તાકાત છે. અને ખાલી પોષણ મળે ને તે કર્મના આવરણ પાછું એ વૃક્ષ ખુલ્લું થઈ જાય આખું, સમજાય? એ બીજની અંદર એટલી તાકાત છે, સમજાય? એટલે એવું બીજ એ ક્યારેય અફર જાય નહીં. એવું આ જ્ઞાનનું પ્રાપ્તિ થઈ હોય એ બીજ ક્યારેય પણ અફર જાય નહીં, સમજાય ને? એવું અક્રમ જ્ઞાન છે, સમજાય? એક વખત એને પ્રાપ્ત થયું પછી એ ભલે ને
એવો સંજોગ ના મળ્યો એટલે પોષણ મળ્યું નહીં, પરંતુ એવો કોઈ એવો સમય આવી જાય અને સહેજ બી પોષણ મળી જાય, આપણે ઘણા બધા મહાત્માઓના આપણે અનુભવો સાંભળીએ ને કે ભાઈ મેં તો 75માં જ્ઞાન લીધેલું, મેં તો 80માં જ્ઞાન લીધેલું, હવે મને પછી ખબર પડી. 20-20 વર્ષે એ લોકો પાછા સહેજ પોષણ મળે ને ક્યાંકથી સહેજ સાંભળે, ક્યાંકથી થોડું કંઈક વાંચે અને થોડું પોષણ મળી જાય અને પાછા આમાં આવે ને પછી પાછું અંદર પુરુષાર્થનું કામ ચાલુ થાય. 15-15 વર્ષે, 20-20 વર્ષે એવા બી આપણે ઘણા બધા મહાત્માઓના આપણે ઉદાહરણ આપણે આંખ સામે જોઈએ છે, સમજાય? તો કે એ સમયે જ્ઞાન લીધું, આ થયું, પરંતુ એવું કે પોષણનો અવકાશ ના થયો તો એ બીજ એવું ને એવું રહ્યું. પરંતુ જેવું એને પોષણ મળ્યું, ક્યાંકથી સાંભળ્યું, ક્યાંકથી વાત થઈ, કોઈક જગ્યાએ આવ્યો, કોઈ જોડે વાત સત્સંગ થઈ અને થયું અને પોષણ મળ્યું, તરત પાછું એ બીજ એક્ટિવ થઈને પાછું ઉગવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. એવા તો આપણે ઘણા બધા અનુભવો આપણે સાંભળતા બી હોઈએ છીએ કે ભાઈ મેં તો આ સાલમાં જ્ઞાન લીધેલું, પછી આમ થયું ને પછી આ સાલમાં હું આવ્યો, પછી આ શિબિર એટેન્ડ કરી અને ત્યારથી મને આમ થઈ ગયું ને તેમ થયું ને. કેટલાય અનુભવો આપણે બધા શિબિરોમાં અને સત્સંગમાં સાંભળતા જ હોઈએ છીએ. તો કે આ બીજ એવું છે કે બીજ ક્યારેય, અક્રમ બીજ ક્યારેય જતું નથી, સમજાય ને? દાદાએ 2-3 કારણો આપ્યા છે કે જેને લીધે તમે એ થાય, સમજાય ને? પણ એવા મેજર ના લીધે જાય એવું નહીં, એવું છે. એક તો જાતે ઉખડી નાખે તો જાય કે એવું છે, પણ એવું પોસિબલ નથી હોતું, એવું છે, સમજાય ને? તો કેવું અક્રમ જ્ઞાન એવું છે આપણને. એનું તો તમે આપણે જેટલી વાતો કરીએ ને અક્રમ જ્ઞાનની એટલી ઓછી પડે એવું છે. અક્રમ જ્ઞાન પર આખું એ થઈ જાય. હા, કે કેવું આપણને પ્રાપ્તિ થઈ જાય અક્રમ વિજ્ઞાન આપણને. હવે એને આપણે શું છે કે એનો લાભ ઉઠાવી અને આ છેલ્લી તક છે, કહે ને કે આ છેલ્લી તક છે, આ લક્ષ યુગની ચાંદની પાછળ અંધારું રાત છે, સમજાય ને? કે આ છેલ્લો દીવો પ્રગટ થયો છે અક્રમનો, તો કે આ ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે ભાઈ આમાં તું બધું સમજીને પૂર્ણાહુતિ કરી લે, સમજાય ને? એક વસ્તુ સમજી અને દરેક વસ્તુ પૂર્ણાહુતિ બીજા કશામાં પડવા જેવું નથી, સમજાય ને? આ ફાઇલ નંબર 1 ને નિરંતર ચેતવ કરવું પડે કે હવે તું બીજા કશામાં પડીશ નહીં, કારણ કે હજુ પાછલો બધો માલ ભરેલો પડ્યો છે, સમજે? જતો રહ્યો નથી. પાછલી સમજણો પણ બધી પડેલી છે, પાછલું જ્ઞાન પણ બધું પડેલું છે, સમજાય? જતો રહ્યો નથી. પરંતુ આ જ્ઞાનની સમજણ આપણે મજબૂત કરતા જઈશું તો શું થશે કે એની અસરો આપણને ઓછી થતી જશે, સમજાય ને? તો કે ફાઇલ નંબર 1 ને આજ કે કરવાનું છે કે ભાઈ આ લક્ષ યુગની ચાંદની અથવા ઉઠાવી લો આ છેલ્લી તક, સમજાય ને? કે આ છેલ્લી તક છે એ ઉઠાવી લેજો, કે પછી કે આવી તક મળવાની નથી, સમજાય ને? જેમ અત્યારે પેટ્રોલનું ખાલી આપણે સાંભળ્યું ને તો આપણે 2-2 કલાક લાઈનમાં ઉભા રહી જઈએ છીએ કે ચાલો 2 દિવસ પેટ્રોલ નહીં મળે તો શું થાય, સમજાય ને? એ બધી વ્યવહારની એ બધી જાગૃતિ આપણે કેવી લઈને આવેલા છે? તો કેવી રીતે ફાઇલ નંબર આને કહેવાનું કે તું પેટ્રોલ માટે બધું આટલી બધી કડાકૂટ ને દોડાદોડ કરે છે, તો કે આ જ્ઞાન તો તને મળ્યું છે, તો કે ભાઈ હવે ફરીથી આવું જ્ઞાન મળવાનું નથી. માટે તો કે જેમ એમાં તું સમય આપે છે કે એમાં આની અંદર પણ હવે સમય કાઢજે કે થોડા જ્ઞાનને સમજવા માટેનો, સમજાય ને? એ તો બાય ડિફોલ્ટ એ બધા પુરુષાર્થો જે છે ને જેવું જે કરવા વાળો ભાગ છે એ બધું કરીને જ રહેવાનું છે, સમજાય ને? કે ભાઈ તું નિયમિત તને પ્રાપ્ત કે દરેક વ્યવહાર, દરેક વ્યવહાર કે તું આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી જોતો જા, કે દરેક જગ્યાએ આજ્ઞાનો ઉપયોગ તું કરતો જા. એ રીતની એને સમજણ આપઆપ કરવાની, ક્ષણે આ સમજણ એને આપઆપ કરવી પડશે આ ફાઇલ નંબર 1 ને, સમજાય ને? કે ભાઈ આ દરેક જગ્યાએ તું આજ્ઞાની ગોઠવણી કરજે કે જ્ઞાન આપ્યું એટલે જ્ઞાન તો શું છે એ આપણે મૂળ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, પણ એને જે બીજને પોષણ આપવા માટે એની વાડ તરીકે દાદા કહે છે કે આજ્ઞા શું કામ કરશે? તો કે વાડનું કામ કરશે, સમજાય ને? જેમ કોઈ પણ નાનું ઝાડવું હોય, હવે એને વાડ ના કરે તો બકરા ચરી જાય, કે દાદા શું કહેતા કે બકરા હોય, બકરા બહાર ફરતા હોય અને ખુલ્લું ઝાડ જોવે તો કે ચરી જાય, એટલે કે આજ્ઞા એને વાડ સ્વરૂપે કામ કરશે. શું કરશે? વાડ સ્વરૂપે. તો કે આજ્ઞાની સમજણ તો નિરંતર આ જ્ઞાનને અંદર બીજને પોષણ આપવા માટે આજ્ઞાની સમજણો અંદર ગોઠવતો જ જશે, કે શું કહે છે? આજ્ઞાની સમજણો અંદર ગોઠવતો જ જશે. એટલે આ બધું અંદર છે. એટલે જોવા સ્વરૂપનું પુરુષાર્થ જ આપણો મુખ્ય છે.
કે ભાઈ હવે શું કહો કશું છો? કરવાના જોવા સ્વરૂપના જ પુરુષાર્થ જ આપણું હવે મુખ્ય રહ્યું ને, કે ભાઈ હવે આ બધું આમાં કશું મારું નથી અને હું છું નહીં એમાં. હા બસ એ પુરુષાર્થ અંદર રાખવાનો છે. એ પુરુષાર્થ અંદર નિયમ આપણે અંદર ગોઠવ કરવાનો છે કે ભાઈ આ જે પણ કઈ થઈ રહ્યું છે એ ફાઇલ નંબર 1 ના ભાગમાં થઈ રહ્યું છે, મારા ભાગમાં થઈ રહ્યું નથી. સમજાય ને? એટલે કે કરનાર ભાગ જુદો છે અને હું જુદો છું. એ ગોઠવણી અંદર રાખ કરવાની. સમજાય ને? કે કરનાર ભાગ છે એ બધું લઈને આવેલો છે. એ હસમુખ આનંદજીનો કરનાર ભાગ છે એ સવારથી ઉઠે કે રાત સુધી એ ભાગ આખો દિવસ બધું કરતો જ રહેશે, પરંતુ તેનાથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. કરનાર ભાગમાં હું ક્યાંય પણ છું નહીં. મારું સ્વરૂપ શું છે? તો કે નિરંતર આ જે કરી રહ્યો છે એ ભાગને નિરંતર જોવાનું છે. એટલે લખેલું કે જૂના રોગ નિકાલી નવું કઈ ન ચોંટ્યું. એટલે જૂનો જે કઈ પણ છે એ બધો નિકાલી થયો. કયો વ્યવહાર થયો? એ તમે પુણ્ય કરો એ પણ નિકાલી છે, નોકરી કરો એ પણ નિકાલી છે, બરાબર? એ બધી જ વસ્તુઓ શું છે? નિકાલી છે. નવું કઈ ન ચોંટ્યું. નવું કશું તમને ચોંટતું નથી. આ જ્ઞાનની સમજણ. એટલે કે જોયું જાણ્યું મેં જુદું મારું ખોળ્યું કે. સમજાય કે આનાથી જુદો એવો હું, દરેક ક્રિયાથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. કે આ દરેક ખોળ્યું એટલે શરીર કે દરેક એક શરીરને નિરંતર મેં જોયું ને જાણ્યું કે જેટલું જૂનું હતું એ બધું જ વસ્તુ હવે કઈ થઈ? નિકાલી બાબત થઈ. કઈ બાબત થઈ? નોકરી કરી એ નિકાલી, છોકરા ભણાવે એ નિકાલી, સમજાય ને? પુણ્ય કર્યું એ નિકાલી. કઈ પણ વસ્તુ જે બધી કરો છે એ બધી જ બાબતો બધી કઈ છે? નિકાલી છે. કાલે આ જ્ઞાન બાબત જે બધી છે એ અંદર નિકાલી અવસ્થા છે. એ સમજણ અંદર પાકી રાખવાની. સમજાય ને? જૂની સમજણ આપણે પાકી કરાવશે બધું. સમજાય ને? કે આમ જ હોવું જોઈએ, આમ હોવું જોઈએ. તો કે આ બધી જેમ નિકાલી હોય, દુકાન તમારે વેચવા કાઢી હોય તો પછી શું કરો તમે? ના, જો આ કામ લાગશે એવું રાખો. તમારે અમેરિકા જવાનું થયું અને બધો સ્ટોક ભરેલો હોય કે ભાઈ અમીબેન ને અઠવાડિયામાં અમેરિકા જવું જ પડશે અને દુકાનનો સ્ટોક ભરેલો હોય તો પછી શું કરો? ખાલી જ કરીએ ફટાફટ. મને 100 રૂપિયાની વસ્તુ હોય, કોઈ 10 રૂપિયા માંગતું હોય તો જે ભાવ આવે ખાલી કરો. ખાલી કરો. સમજાય ને? એ નિકાલી થયું. કેવું થયું? નિકાલી. એટલે કોઈ પણ હસ્તાબે એમાંની અંદર આપણી અંદર એના ખેંચ પકડ ના હોય. નિકાલી એટલે શું? તો કે આપણી કોઈ પણ પ્રકારની ખેંચ પકડ હોય નહીં. સમજાય ને? જેમ અમેરિકા તમારે કીધું ને કે જવાનું હોય, 100 રૂપિયાની 200 રૂપિયાની વસ્તુ હોય, તમને બહુ ગમતી હોય તો શું કરો? કે ભાઈ તું લઈ જા ને, હવે આ ખાલી કર મારે. તો આ ખાલી થશે તો ખાલી દુકાન વેચી શકીશ. સમજાય ને? તો કે એ રીતે. એટલે કોઈ પણ બાબતની અંદર પછી ગમતી વસ્તુ હોય કે ના ગમતી કોઈ પણ બાબતમાં પકડ રહે ના. એ બધી બાબતો નિકાલી થઈ. કેવું થઈ? નિકાલી બાબત થઈ. તો કે એ જૂના રોગ નિકાલી નવું કઈ જ થતું તે જોયું જાણ્યું મેં જુદું મારું ખોળ્યું. કે શરીરને મેં પોતે આનાથી ભિન્ન એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. આ જ્ઞાન થકી, અક્રમ જ્ઞાન થકી મને આ જોયું અને જાણવા મળ્યું. સમજાય ને? કવિરાજના તો એકદમ આ શરૂઆતનું પદ છે. શરૂઆતની દશા આખી. બરોબર? બહુ સરસ. બહુ સરસ વાત થઈ કે આ આખું નિકાલી વાળું ભાગમાં હવે આપણને કઈ ચોંટવાનું નથી. એમાં એટલે કઈ ભય રાખવા જેવું નથી. પણ બસ એને જોયા કરો કે આ શું થઈ રહ્યું છે, શું બની રહ્યું છે. બસ એ જોઈ રાખવાનું. અને એ નિકાલી બાબતની અંદર ખાલી જાગૃતિ શું હોવી જોઈએ? કે ભાઈ કોઈને દુઃખ થાય એવું નીકળતું હોય તો ત્યાં આપણે હંમેશા પ્રતિક્રમણ હોવું જોઈએ. કે ભાઈ આપણા વર્તન નિકાલી છે, પણ જો કોઈને દુઃખ થયું છે તો કે માટે ત્યાં તમે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું ભાઈ આવું તારું વર્તન છે, ત્યાં તું પ્રતિક્રમણ કરી લે. સમજાય ને? પછી કોઈને દુઃખ થયું વર્તન હોય તો નિકાલી છે એમ કરીને જવા દેવાનું નહીં. કારણ કે કોઈને દુઃખ થયું ચાલે નહીં. સમજાય ને? તો જ્યાં જ્યાં પણ દુઃખ થતું હોય એ નિકાલી બાબતની અંદર એ જાગૃતિ અંદર રાખવાની કે ભાઈ આ નિકાલી બાબત છે, પણ કોઈને દુઃખ થાય એવું છે માટે તને નુકસાન કરશે, માટે એને પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખું કરીને પછી એને જવા દો. સમજાય ને? એ અંદર એક જ જાગૃતિ રાખવાની છે. બાકી બધું તો ઓટોમેટિકલી થઈ જ રહ્યું છે. સવારથી ઉઠો ને ત્યારથી આ ફાઇલ નંબર 1 એનિમેટર તમારે કશું કીધા વગર ધડાધડ કરવા જ માંડશે બધા કામો. સમજાય ને? ખાલી આપણે પુરુષાર્થ આ જગ્યાએ જ માંડવાનો છે. આથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. બરોબર?
બહુ સરસ. હા બરાબર, બહુ સરસ. આ વાત શું કરી છે એમાં? સર્પિલ વૃત્તિએ ગળ્યું અહમ નોળ્યું, પડલ સાકર ને ઝેર માહી ગોળ્યું. અહીંયા પડલ સાકર શું? પડલ સાકર એટલે સાકરનું પડ કરી નાખ્યું ઉપર, અને અંદર શું હતું? ઝેર હતું. સમજાય ને? એટલે જે અહંકાર કેવો છે સમજાય ને? જેમ આપણે ડાયાબિટીસ ની પેલા ગોળીઓ કડવી આવતી હતી, પછી સુગર કોટેડ કરી નાખી. કેવું કરી નાખ્યું? સુગર. એટલે મય ઝેર હતું, પણ ઉપર પડળ કેવું આવ્યું? સાકર નું આપી દીધું. પડ એનું સાકર નું કરી દીધું. તમારે અંદર મૂક્યું એટલે સીધું અંદર ઝેર જ. આમ એવો છે અહંકાર, એવો છે. બહારથી તમને મીઠું મીઠું લાગે, પણ અંદર આખું ઝેરનું કામ કરે છે. સમજાય ને? અહંકાર આખું, અહંકારનું સ્વરૂપ એ રીતનું છે. એનું બહારથી સુગર કોટેડ હોય, પરંતુ અંદર પછી તમે જેવું અંદર કરો એટલે સાકરનું આખું અંદર જઈને નુકસાન જ કરે આપણને. નુકસાન જ કરે છે. ઝેર હતું અંદર. અંદર ઝેર ગળી લીધું આપણે. ઝેર મય ગોળ્યું અંદર. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બરોબર. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, કોઈનો ક્વેશ્ચન છે? નથી કોઈનો ક્વેશ્ચન? ઓકે, હાર્દિકભાઈ, આપણે સામાયિક લઈએ આપણે. હા હસમુખાજી, એવું છે? હા. જે ટાઈમ તમારી પાસે? હા, વાંધો નહીં. ઓકે, 1 મિનિટ મૂકું છું. જીવસ્તુ નવાગોડે ને કડવું વાગોડે છે સૌ. કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ. જે મુજબ માહિતી સંઘરી તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન હોય. મહી જેવો છે અહંકાર તે મુજબ બુદ્ધિ યોગે હોય. નથી કાયમ ગુણો પ્રાકૃત બને દાનેશ્વરી ये ચોર. ઘણા સંયોગ આધીન જીવ જગતને મળશે નહીં ત્યાં ફોડ. બગડતા પ્રાણવાયુથી બગાડો પેસે છે મનમાં. ઉદાને બુદ્ધિ બગડે છે સમાને ભટકે ચિત્ત પરમાં. ગમે ત્યાં સૂઈ જાવ ભલે પરંતુ ચિત્ત ભટકે બહાર. ન જોયું હોય એવું એ બતાવે ખોટા ચિત્તાધાર. જુએ છે વર્તમાને ફક્ત જે દેખે અબ ઘડીએ ચિત્ત. ભર્યા અજ્ઞાન ભૂત દર્શન પલટતા થઈ જશે શુદ્ધ ચિત્ત. બેધારા વહેતી નિરંતર સ્વધારા યા તો પરધારા. મળે શુદ્ધ જ્ઞાન સુદર્શન મળે સુખ મર્મ અપારા. ને છેલ્લે જ્ઞાન સીઝાતા બને છે સૂક્ષ્મ રૂપી મન. વહેતા કાળે સૂક્ષ્મતર બિન અસરી છેલ્લે સૂક્ષ્મતમ. મીઠી
જીવ તું વાગોળે ને કડવું વાગોળે છે સૌ કલાકો ના કલાક સુધી જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ જો મન પણ દુઃખ દે છે બહુ. સુગાજી કવિરાજ શું કહેવા માંગે છે આમાં? મીઠું ને કડવું સમજણ લખાઈ છે ને દીપક આનંદજી જરા હાર્દિકભાઈ નીચે કરો. હા, સમજણ દાદા ભગવાને જે મન ઉપર ઊંડાણથી સ્પષ્ટતા કરી એ કવિરાજે એવું સુંદર પદમાં મૂક્યું છે કે આપણી પાસે કોઈ શબ્દ નથી. છેલ્લે મનની ગાંઠાળમાંથી દાદાની આજ્ઞાથી અવસ્થા વર્તી થશે અને આખરે સમય વર્તી થશે. જ્યારે સિમંદર સ્વામીના પ્રભુના દર્શન આપણને દર્શન થશે અને આપણું મન થશે સૂક્ષ્મતમ અને સંપૂર્ણ અસર મુક્ત. બધાએ પોતાના પ્રેસમાં પદ વાગોળે બરોબર છે. એટલે આ છેલ્લી લાઈનોમાં જે આપી છે ને, છેલ્લે જ્ઞાન સીતા બને છે સૂક્ષ્મ રૂપી મન વહેતા કરે સૂક્ષ્મતર બિનસરી છેલ્લે સૂક્ષ્મતમ. પેલા અવસ્થામાં અટવાયેલું હતું એ અવસ્થામાંથી ધીરે ધીરે બહાર નીકળતી અને પછી એ સમય વર્તી એટલે એટ એ ટાઈમ થશે. પેલા અમુક જગ્યાએ અટવાયેલું રહેતું હતું એ આ જ્ઞાનની આજ્ઞાથી આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી એ અવસ્થા દ્રષ્ટિમાંથી સમય વર્તી તરફ આપણે પુરુષાર્થ માંડવાનો છે. એટલે કે આપણે અત્યારે પુરુષાર્થમાં તો શું કરવાનું તો કે જ્યાં જ્યાં પણ આપણે કોઈ પણ અવસ્થાની અંદર આપણું મન જ્યાં ઝેલાયેલું રહે છે એ પહેલા જોવાનું કે કઈ કઈ અવસ્થાઓની અંદર કોઈ કહી ગયું હોય અથવા કોઈ આપણને એમ કહી દે કે ભાઈ આમ કરી નાખ્યું તો એ અવસ્થાની અંદર આપણું મન ચોંટી જાય છે. તો કે અને તીર્થંકર ભગવાનને જ્ઞાની પુરુષને કહેવાય કે અવસ્થામાંથી થોડા સમય માટે જ અવસ્થામાં તો રહેતા જ નથી એટલે સમય વર્તી તારે બીજો સમય પલટાયો તો કે સીધા સમય વર્તી દે છે. અને આપણને એ જ જ્ઞાન આપ્યું છે કે હવે અવસ્થા વર્તીમાંથી ધીરે ધીરે કરી અને નીકળી અને આપણે સમય વર્તી તરફ એટલે કે પાછલી કોઈ પણ અસરો એ આપણી ઉપર રહે નહીં એ અંદર ગોઠવ કરવાનું છે. અત્યારે શરીર પર મોઢા પર જોઈએ ને તો મેક્સિમમ બધી મનની અસરો જ મોઢા પર વર્તાતી હોય છે. ટેન્શન આવે, ખુશ થઈ જાય, એ બધી શેની અસરો છે તો કે મનની અસરો જ છે બધી. સમજાય? કોઈ કંઈક બોલી ગયું હોય તો કોઈ વખાણ કરી ગયું હોય તો કે વખાણની અવસ્થાની અંદર એ તન્મય અવસ્થા વર્તી થઈ જાય એટલે આને આનંદ રહ્યા કરે. અને જેવું પાછળ બીજું કોઈ અપમાન કરી જાય તો પાછી જે અવસ્થા બદલાઈ તો પાછળ દુઃખી થઈ જાય. સમજાય ને? તો કે આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી આપણે અંદર ગોઠવણી કરીશું તો કે અવસ્થા વર્તીમાંથી નીકળી જઈશું. જે કહે છે અને મનને જોતા થઈશું કે આ જે પણ અપમાન કર્યું કે માન આપ્યું એ કે મને આપ્યું નથી. તો અવસ્થામાંથી નીકળી અને સમય વર્તીમાંથી એટલે કે ભાઈ એનાથી જુદો એવો હું શુદ્ધાત્મા છું તો કે સમય વર્તી મન થતું જશે અને સિમંદર સ્વામીના દર્શનથી છેલ્લે આપણે પૂર્ણ અસર મુક્ત રહી શકીશું. એવું અદભુત આક્રમ આજે વાત થઈ ને એવો અદભુત આ જ્ઞાન અને આજ્ઞાની સમજણ આપણને આપી છે કે અવસ્થામાંથી નીકળી અને સમય વર્તી તરફ આપણે મન થતા જઈશું. બહુ અદભુત પદ છે આ. થોડું નીચું કરજો ને હાર્દિકભાઈ, ઉપર લો. એટલું બધું. હા, ઉપર, સોરી. હા, કે જે મુજબ માહિતી સંગ્રહી તે મુજબ જ્ઞાન દર્શન હોય. મય જેવો છે અહંકાર તે મુજબ બુદ્ધિ યોગ હોય. પણ નીચે લાગે નથી કાયમના ગુણો પ્રાકૃત બંને દાનેશ્વરિયા ચોર. સમજાય ને કે આ પ્રકૃતિના ગુણો પર આપણે ક્યારેય એ ભરોસો રાખવા જેવો નથી. કારણ કે બદલાઈ રાખે છે કારણ કે સંજોગ અને સમયને આધીન હોય છે. સમજાય ને કે દાનેશ્વરી હોય એ ક્યારેક ચોર થઈ જાય અને ક્યારેક ચોર હોય એ પણ દાનેશ્વરી. એટલે કે ઘણા સંયોગો આધીન જે જીવ જગતને મળશે નહીં ત્યાં ફોડ. તો આ તો આપણને આ જ્ઞાનની સમજણ આપી છે એટલે આપણને આ ફોડ મળ્યો કે ભાઈ દરેક વસ્તુ કોઈ દાન આપે છે એ પણ સંજોગને આધીન આપે છે અને ચોરી કરે છે એ પણ સંજોગને આધીન છે. બેવ જણ સંજોગને આધીન છે અને બંનેના પ્રાકૃતિક ગુણો છે. એટલે કે પ્રાકૃતિક ગુણો તમે કાયમના માનશો ને કાયમનો તો શું છે આપણે જ્ઞાન વાક્યની અંદર બોલે કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી અને મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિની અંદર નથી. ગુણે કરીને બંને સર્વથા ભિન્ન જ છે એટલે જુદા જ છે. સમજાય ને? બંને પ્રકૃતિના ગુણ અલગ છે
અને મારા ગુણ કે શુદ્ધાત્માના ગુણ બંને અલગ અલગ છે કે હું મારા ગુણમાં આવીશ. આપણે શું કહે છે, પ્રકૃતિના કોઈ સારા ગુણ હોય ને તે પ્રકૃતિની અંદર રમણતા આવી જાય. શું આવી જાય? રમણતા આવી જાય. સારા ગુણ એ સારી જ વસ્તુ છે, એ હેલ્પ કરે એવા છે મોક્ષ માર્ગની અંદર, સમજાય ને. પરંતુ એ ગુણની અંદર આપણે રમણતા કરવા જેવા નથી, કારણ કે એ ગુણ કાયમના નથી, સંજોગને આધીન છે. કેવા છે? સંજોગને આધીન છે. એટલે કે આ ફળ ક્યાંય મળે એવો નથી. આ કવિરાજે અદ્ભુત આની અંદર લખ્યું છે. એટલે આપણે પુરુષાર્થમાં એ જ રાખવાનું છે કે આ પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારી અંદર, ભલે સારો ગુણ છે એ પણ મારો નથી અને ખરાબ ગુણ છે એ પણ મારો નથી, પરંતુ ખરાબ ગુણ એટલે લોકોને નુકસાન કરે એવો છે. તો કે એ ગુણ આપણે હંમેશા કેમ કરી અને જતો રહે, સમજાય, તો જ આપણને આગળ બધી વસ્તુઓ સમજવામાં હેલ્પફુલ થશે, સમજાય. તો કે એ ગુણની અંદર એને માટેના પ્રાયશ્ચિત અને પશ્ચાતાપ લઈ અને ગુણ કઈ રીતે નીકળે એ તરફ આ પુરુષાર્થ માંડવા જેવો છે. તો કે આપણે આ જ પુરુષાર્થમાં કોને પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી અને મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. કે દાનેશ્વરી હોય બંને કેવું છે? તો કે સંજોગોને આધીન છે. પ્રકૃતિના ગુણો સંજોગોને આધીન છે. એ અંદર સમજણ ગોઠવ કરવાની છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે ટાઈમ થઈ ગયો. 3 મંત્ર બોલાવો. હાર્દિકભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો, અમીબેન નથી. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આય રિયાણમ. નમો આય રિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સપ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવ પાવપણાસણો. સપ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસી. મંગલાનમ ચ સવ્વેસી. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો શું પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું, તો જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાજી, હાર્દિકભાઈ, મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. હેમુબેન જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.